பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை, உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लाम्भरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वार श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणा सिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவ பெரிவாள தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுபா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः। श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः। संन्यासाश्रम शिखराय नमः। काषाय दंडधारिणे नमः। सर्वपीठापहारिणे नमः। स्वामिनाथ गुरवे नमः। करुणासागराय नमः। जगदाकर्षण शक्तिमते नमः। सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः। ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः। धर्म परिपालकाय नमः। श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः। श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः। शिवशक्ति स्वरूपाय नमः। भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः। ब्रह्मण्य पोषकाय नमः। ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः। कांची क्षेत्रवासाय नमः। कैलाश शिखरवासाय नमः। स्वधर्म परिपोषकाय नमः। चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः। लोकरक्षण संकल्पाय नमः। ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः। सर्वपापहराय नमः। धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः। भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः। सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः। सर्वशास्त्रगम्याय नमः। सर्वलोक पितामहाय नमः। भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः। ब्रह्मण्य पोषकाय नमः। नानाविध पुष्पार्चितपदाय नमः। रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः। भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः। सर्वज्ञाय नमः। सर्वचराचर व्यापकाय नमः। अनेक शिष्य परिपालकाय नमः। मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः। अभयहस्ताय नमः। भयापहाय नमः। यज्ञपुरुषाय नमः। यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः। यज्ञसम्पन्नाय नमः। यज्ञसहायकाय नमः। यज्ञफलदाय नमः। यज्ञप्रियाय नमः। उपमानरहिताय नमः। स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः। चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः। ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः।
தட்சிணாமூர்த்தி ஸ்வரூபாய நமஹ. ஜாக்ரத் ஸ்வப்ன சுஷுப்தி அவஸ்தாதீதாய நமஹ. கோட்டி சூரிய துல்லிய தேஜோமே ஷரீராய நமஹ. சாது சங்க சம்ரக்ஷகாய நமஹ. அஸ்வகஜ கோபூஜா நிர்வர்த்தகாய நமஹ. குருபாதுக பூஜா துரந்தராய நமஹ. கனகாபிஷிக்தாய நமஹ. ஸ்வர்ண பில்வதள பூஜிதாய நமஹ. சர்வஜீவ மோக்ஷதாய நமஹ. மூக வாக்தான நிபுணாய நமஹ. நேத்ர தீக்ஷாதானாய நமஹ. द्वादशलिंग स्थापकाय नमः. गान रसप्रियाय नमः. ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः. सकलकलासिद्धिताय नमः. चातुर्वण्यपूजिताय नमः. अनेकभाषा संभाषण कोविताय नमः. अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः. ओम श्री शारदामठ सुस्थिताय नमः. नित्यान्नदान सुप्रीताय नमः. प्रार्थना मात्र सुलभाय नमः. पादयात्रा प्रियाय नमः. नानाविध मतपंडिताय नमः. श्रुति स्मृति पुराणज्ञाय नमः. देव यक्ष किन्नर किंपुरुष पूज्याय नमः. श्रवणानंदकर कीर्तये नमः. दर्शनानंदाय नमः. अद्वैतानंद भरिताय नमः. अव्याच करुणामूर्तये नमः. शैव वैष्णवादि मान्याय नमः. श्री शंकराचार्याय नमः. दंड कमंडलूहस्ताय नमः. वीणा मृदंग सकलवाद्य नाथस्वरूपाय नमः. रामकथा रसिकाय नमः. वेद वेदांग आगमादि सकलकला सतस्प्रवर्तकाय नमः. हृदय गुहाशयाय नमः. शतरुद्रीय वर्णितस्वरूपाय नमः. केदारेश्वरनाथाय नमः. अविद्यानाशकाय नमः. निष्काम कर्मोपदेशकाय नमः. लघुभक्ति मार्गोपदेशकाय नमः. लिंगस्वरूपाय नमः. सालग्राम सूक्ष्मस्वरूपाय नमः. कालड्यां शंकर कीर्तिस्तंभ निर्माणकर्त्रे नमः. जितेन्द्रियाय नमः. शरणागत वत्सलाय नमः. श्रीशैल शिखरवासाय नमः. डमरुकनाद विनोदाय नमः. वृषभारूढ़ाय नमः. दुर्मद नाशकाय नमः. आभिचारिक दोषहर्त्रे नमः. मिताहाराय नमः. मृत्युविमोचक शक्त्याय नमः. श्री चक्रार्चन तत्पराय नमः. दासानुग्रह कारकाय नमः. अनुराधा नक्षत्र जाताय नमः. सर्वलोक ख्यातशीलाय नमः. वेंकटेश्वर चरण पद्म षट्पदाय नमः. श्री महात्रिपुर सुंदरी समेत श्री चंद्रमौलीश्वर पूजा प्रियाय नमः. श्रीमच्चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः. गुरुभ्यो नमः. परमगुरुभ्यो नमः. परमेष्टिगुरुभ्यो नमः. परात्परगुरुभ्यो नमः. गुरुपरम्पराभ्यां नमः. गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குரு விஷ்ணுர் குரு தேவோ மகேஸ்வரः
குருः சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீசந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சார்யமத்யமாம் அஸ்மதாச்சார்யபர்யந்தாம் வந்தே குருபரம்பராம். குரு பாதபூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்குயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹரஹர சங்கர. மகாபெரியவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து அளித்ததின் 6ஆம் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி சௌந்தர்யலகரி சர்வ சமர்ப்பணம். சரீரம், ஆத்மா எல்லாவற்றையும் அம்பாள் ஈஸ்வரார்ப்பணம் பண்ணுவது பற்றி நடுவாந்தரத்தில் பேச்சு வந்தது. இந்த விஷயத்தையே அம்பாளிடம் நம்மை அர்ப்பித்துக் கொள்வதாக ஜபோ ஜல்பகா ஷில்பம் சகலமபி முத்ரா விரச்சனா கதிஹி பிராதக்ஷிண்ய கிரமண மஷன்னாத்யாக்ருதி விதிஹி பிரணாமகா சம்வேஷகா சுகமகில மாத்மார்ப்பண திருஷா சபர்யா பரியாயஸ்தவ பவது யன்மே விலசிதம் என்ற 27வது ஸ்லோகத்தில் விளக்கமாக சொல்கிறார். ஸ்ரீசரணர்களின் உரையிலேயே பதவுரை தெளிவாக வந்து விடுவதால் தனியாக தரப்படவில்லை. நாம் பண்ணுகிற சகல காரியமும் அம்பாளுக்கு அர்ப்பணமாகிவிட வேண்டும் என்பது சுருக்கமாக இதன் தாற்பயம். பூஜை, ஜபம், அதிலே கைவிரல்களால் முத்திரை காட்டுவது, பிரதட்சிண நமஸ்காரம், தேவி மந்திரங்களால் சண்டிகோமம் போன்றவற்றில் ஆகூதிகளை கொடுப்பது என்று அம்பாள் பரமாக அநேக காரியங்களை உபாசகர்கள் பண்ணுகிறார்கள் அல்லவா? இவை எல்லாம் பண்ண வேண்டியதுதான். ஆனாலும் இந்த பூஜை, ஜபம், ஹோமம் முதலியவை அததை கொஞ்ச காலம் பண்ணுவதோடு முடிந்து போவதாகவும், அப்புறம் தன் பாட்டுக்கு லௌகீக பிரவருத்திகளிலே ஈடுபட்டு இந்திரிய சுகங்களை தேடிக்கொள்வதாகவும் இருக்கிற நிலைமை மாற வேண்டும். கொஞ்சம் வேளை அம்பாள், மிச்சம் வேளை சம்சாரம் என்றில்லாமல் சதா காலமும் அவள் பூஜையாக, ஜபமாக, ஹோமமாக இருக்கும்படி பண்ணிக்கொள்ள வேண்டும். உபாசகர்கள் என்பவர் மட்டுமில்லாமல் எல்லாருமே இப்படி செய்ய வேண்டும். அதெப்படி எப்போதும் இவற்றை பண்ண முடியும்? குளிக்க வேண்டாமா? சாப்பிட வேண்டாமா? தூங்க வேண்டாமா? லோக வாழ்விலே 4 பேரிடம் பிரியமாக பேச வேண்டாமா? நல்லது சொல்ல வேண்டாமா? 4 இடத்துக்கு போக வேண்டாமா? கையை காலை அசைத்து ஏதோ பரோபகாரமாக காரியம் பண்ண வேண்டாமா? மகா ஞானிகளாக இருக்கப்பட்டவர்களிடம் கூட இவையெல்லாம் இருக்கத்தானே செய்கிறது. ஆமாம், இதெல்லாம் இருக்கட்டும், அவள் லீலையில் இருந்துதான் ஆக வேண்டும். ஆனால் அந்த ஞானிகள் எப்படி இதையெல்லாம் லீலை என்று தெரிந்து கொண்டு பண்ணியும் பண்ணாமல் இருக்கிறார்களோ அப்படி நீயும் ஆகப்பாரு. இப்போதே அப்படி இருப்பதென்றால் முடியாது. கொஞ்சம் கொஞ்சமாக யத்னம் செய்து அபியாசத்தால் அந்த நிலைக்கு வா. இப்போதைக்கு குளிப்பது, சாப்பிடுவது, பேசுவது, தூங்குவது, நடப்பது, மற்ற வேலை செய்வது எல்லாமே அவளுடைய சக்தியால் நடக்கிறது. நாமாக ஒன்றும் பண்ண முடியாது என்ற நினைப்பை அப்பப்போ உண்டாக்கிக் கொள்ளு. இந்த நினைப்பை விருத்தி பண்ணிக்கொண்டே போ. அம்பாள் கொடுத்த சக்தியால் சாப்பிடுகிறோம் என்று நினைக்கும் போது கெட்ட பதார்த்தங்களை உள்ளே தள்ள தோன்றாது. அம்பாள்தான் நடக்க சக்தி தருகிறாள் என்ற ஞாபகம் இருக்கும் போது ரேசுக்கும் சினிமாவுக்கும் போகத் தோன்றாது. அவள் கொடுப்பது வாக்கு என்னும் போது
விருதாவாக அரட்டை பேசவோ வையவோ கெட்ட விஷயங்களை டிஸ்கஸ் பண்ணவோ மாட்டோம். கரச்சரணாதிகள் அவளால் தான் வேலை செய்கின்றன என்ற பிரஜை இருக்கும்போது தப்பு காரியம் பண்ணவே மாட்டோம். இப்படியானால் போக போக அவள்தான் எல்லாம் செய்விக்கிறாள் என்பதில் சரீர காரியம் மாத்திரமில்லாமல் நாம் மனசினால் எண்ணுவது, பிளான் போடுவது முதலான செயல்கள் எல்லாம் கூட நாம் பண்ணுகிறோம், பண்ண வேண்டும் என்றில்லாமல் அவள் பண்ணுவிக்கிறபடி ஆகட்டும் என்று விட்டுவிட தோன்றும். முடிவாக பார்த்தால் மனசினால்தான் மாயா விகாரங்கள், சம்சார பாதை முழுதும் உண்டாயிருக்கின்றன. அதை ஞான மார்க்கத்தில் சொன்னபடி மனோ நாசம் என்று பண்ணுவது முடியாமல் இருக்கிறது. அதனால் இப்படி பக்தியிலே அம்மாவிடம் அதை ஒப்புக் கொடுத்து விட்டாலே போதும், அதன் பாதிப்பு போய்விடுகிறது. அதற்கப்புறம் நம்மை பேசிக்கொண்டும் காரியம் பண்ணிக்கொண்டும் சஞ்சாரம் பண்ணிக்கொண்டும் இருக்கும்படியாக அவள் வைத்தாலும் சரி அல்லது இதெல்லாம் இல்லாமல் வைத்தாலும் சரி, இரண்டிலும் நாம் உள்ளுக்குள்ளே ஒரே மாதிரி பிரசாந்தமாகவே இருப்போம். அந்த நிலைக்கு பிரார்த்திக்கும்படியாகத்தான் இந்த ஸ்லோகத்தை ஆச்சாரியாள் அனுகிரகித்திருக்கிறார். ஜபோ ஜல்பகா, ஜல்ப என்றால் பேச்சு, உளறி கொட்டுவது உள்பட எல்லாம் ஜல்பம்தான். இந்த ஜல்பமே ஜபமாக இருக்கிற நிலை அது. நான் பேசுவதெல்லாம் உன் ஜபமாயிருக்கட்டும். பாலா பஞ்சதசி ஷோடசி என்று உன் மந்திரங்களாக சிலதை எடுத்துக்கொண்டு ஜபிக்கிற ஸ்திதி போய் முதலில் இதெல்லாம் அவசியம்தான். தப்பு தண்டா பேச்சிலிருந்து நம்மை திருப்ப ஜபம் முதலியவை வேண்டும்தான். ஆனாலும் கடைசியில் தனியாக ஜபிப்பது என்ற ஒன்று போய் நான் பேசுகிறதெல்லாம் உன் ஜபம் என்ற பிரஜை ஏற்படட்டும். சகலம் ஷில்பம் அபிமுத்ரா விரசனா, நான் கையால் செய்கிற சகல காரியமும் உன் பூஜையில் பிடிக்கிற ஹஸ்தமுத்திரைகளாகட்டும். முத்ரா விரசனா, முத்திரை பிடிப்பது, அது என்னுடைய எல்லா ஷில்பமுமே ஆகட்டும். ஷில்பம் என்றால் பொதுவாக எல்லா தொழிலும் தான். தமிழில் அது சிற்ப தொழில் என்கிற ஸ்கல்ப்சர் மட்டுமாகிவிட்டது. இதில் தானே பிரம்மா சிருஷ்டிக்கிற மாதிரி மனுஷனும் ரூபங்களை தானாக படைக்கிறான். அதனால் போலிருக்கிறது. தனியாக உன் கோயில் என்று ஒரு இடத்தை தேடி பிரதட்சிணம் பண்ணுவது என்றில்லாமல் கதிகி பிரதட்சிண்ய கிரமணம், பிராதட்சித்ய கிரமணம், நான் நடக்கிற நடையெல்லாமே கிரமமாக உன்னை பிரதட்சிணம் செய்வதாக, உன்னை வலம் வருவதாக இருக்கட்டும். நான் எங்கே சஞ்சாரம் பண்ணினாலும் உன்னைத்தான் சுற்றி வருகிறேன் என்ற எண்ணம் இருக்கட்டும். சாப்பிடுகிறேன் அல்லவா, அந்த சாப்பாடு அசனாதி என்றால் அசனம் முதலியன என்று அர்த்தம். அசனம் என்றால் உணவு. அசனம் என்று மட்டும் சொல்லாமல் அசனாதி, அதாவது உணவு முதலியவை என்கிறார். இதனால் வாயால் சாப்பிடுவது போல கண்ணால் சாப்பிடுவதான காட்சிகள், காதால் சாப்பிடுவதான பேச்சு பாட்டு முதலியன, தேகத்தால் சாப்பிடுவதான ஸ்பரிசானந்த விஷயங்கள் முதலிய எல்லா இந்திரிய அனுபவங்களையும் குறிப்பிட்டதாகிறது. இந்த சாப்பாடுகள் யாவும் ஆகூதி விதிகி, உனக்கு ஹோமத்தில் ஆகூதி கொடுக்கிற முறையாக ஆகட்டும். சாதம் சாப்பிடுவதை நமக்குள் உள்ள பஞ்ச பிராணங்களுக்கு ஆகூதியாக கொடுத்துவிட்டு தான் ஆரம்பிக்கிறோம். கீதையிலும் பகவான் தானே பிராணிகளின் தேகத்தில் வயிற்றில் வைஸ்வானரன் என்ற ஜாட்டராக்னியாக இருந்து கொண்டு ஆகாரத்தை ஜெரிப்பதாக சொல்கிறார். அவர் உள்ளே உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கிறார் என்ற உணர்ச்சி வந்தால் தப்பு. வஸ்துக்களை வெங்காயம் என்ற அவர் உள்ளே உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கிறார் என்ற உணர்ச்சி வந்தால் தப்பு. வஸ்துக்களை வெங்காயம், மதுபானம், மாம்சம் முதலியவற்றை உள்ளே போட தோன்றுமா? இப்படியே கண்ணும் காதும் மூக்கும் சர்மமும் அவரால் தான் அனுபோகம் பண்ண முடிகிறது என்னும் போது இவற்றை கெட்டதுகளில் செலுத்த தோன்றுமா? சம்வோகோ, படுத்துக் கொள்கிறேனே. சம்வேஷகா, படுத்துக் கொள்கிறேனே, அது
பிரணாமகா உனக்கு பண்ணும் நமஸ்காரமாக இருக்கட்டும். படுக்கும்போது அம்பாள் பாதத்தில் கிடக்கிறோம் என்று நினைத்து கொண்டு விட்டால் எத்தனை சாந்தமாக நாள் முடியும். அப்படியாகட்டும். லிஸ்டை நீட்டிக்கொண்டே போவானேன். சுருக்கமாக சொன்னால் சாதனை என்று தனியாக கஷ்டமாக நான் முயற்சி பண்ணி ஜப ஹோமாதிகள் தியானாதிகள் பிரதட்சிண நமஸ்காராதிகள் செய்வது என்றில்லாமல் நான் பாட்டுக்கு சௌக்கியமாக எதையோ பண்ணிக் கொண்டிருந்தாலும் எதை பண்ணிக் கொண்டிருந்தாலும் சுகம் அகிலம் என்மே விலசிதம் சுகமாக நான் பண்ணிக் கொண்டிருக்கும் சகல காரியமும் என்று அர்த்தம். என்னுடைய எல்லா செயலும் தவ சபர்யா பரியாயகா பவது உன்னுடைய பூஜை கிரமமாக ஆகட்டும். நான் பண்ணுகிற செயல்கள் அத்தனையும் உன் பூஜையாக இருக்கட்டும். சபர்யா என்றால் பூஜை பரியாயம் என்பதற்கு பல அர்த்தங்கள் இருப்பதில் ஒன்று. மறுபெயர் சப்ஸ்டிடியூட் என்பது. உனக்கு பண்ணும் பூஜைக்கு மறுபெயராக அதனிடத்தை பெறும் சப்ஸ்டிடியூட்டாக என் சகல காரியமுமே ஆகிவிடட்டும். சபர்யா பரியாயகா என்று ஒரே சப்தங்களை திருப்பும் போது யமகம் என்கிற சொல்லணியை கையாண்டிருக்கிறார். சுகம் சுகமாக சௌக்கியமாக ஸ்ட்ரெயின் இல்லாமல் நேச்சுரலாக இப்படி சொன்னதில் நிரம்பவும் அர்த்தபுஷ்டி இருக்கிறது. இப்போது மனசு கட்டுப்படாததால் அதை மொராலிட்டியில் தர்மமான நடத்தையில் கொண்டு வருவது ரொம்ப ஸ்ட்ரெயினாக இருக்கிறது. எல்லாம் உன்னுடைய செயலே என்று தாயுமானவர் சொன்னார் போல எல்லாமும் முன்னடிமையே எல்லாம் உன் உடைமையே எல்லாம் உன்னுடைய செயலே. கருணாகர கடவுள் பின்னரும் இதிலிருந்து மேற்கோள்கள் வருகின்றன. செய்விப்பது அனைத்தும் அம்பாளே என்ற நினைப்பை வளர்த்து கொண்டு மனசை அவளிடம் கொடுத்தாலோ மொராலிட்டி என்பது நாம் ரொம்பவும் முயற்சி பண்ணி உண்டாக்கி கொள்ள வேண்டிய ஒழுங்குமுறையாக கஷ்டப்படுத்தாமல் சுவாபாவிகமாக நேச்சுரலாக கைகூடிவிடும். இயற்கைப்படி இருப்பதுதானே சௌக்கியம். இப்போதும் கர்மா களங்கம் பிடித்த மனசின் இயற்கை சௌக்கியமாக இருப்பதால் தான் அதன்படி அலைகிறோம். ஆனாலும் இந்த சௌக்கியம் தற்காலிகமாகத்தான் இருக்கிறது. சாஸ்வத சௌக்கியத்தை தடுக்கிறது. அப்போது அம்பாளிடம் சர்வசங்க பரித்தியாகம் பண்ணும் போது நிஷ்கலங்கமான சுத்த மனசுக்கு எது இயற்கையோ அந்த தர்மமான நடவடிக்கைகளே நமக்கு தானாக வந்து சாஸ்வத சௌக்கியத்தை கொடுக்கிறது. மொராலிட்டி என்று ஒன்று தெரிந்து அந்தப்படி நாம் நடக்கிறோம் என்று கூட புத்திபூர்வமாக நமக்கு புரியாமலே வருகிற நிலை. பாகவதத்தில் 9 தினசான பக்தி வகைகளின் உச்சியில் எதை வைத்திருக்கிறதோ அந்த ஆத்ம நிவேதனத்தை தான் கீதையின் முடிவில் பகவான் சொன்ன பரிபூர்ண சரணாகதியைத்தான் இந்த ஸ்லோகத்தில் ஆச்சாரியால் சொல்லி இருக்கிறார். ஆத்மார்ப்பண திருஷா என்று ஒரு வார்த்தை நடுவிலே போட்டிருக்கிறாரே. சுகமகிலம் ஆத்மார்ப்பண திருஷா என்ற இடத்தில் அதுதான் இந்த ஆத்ம நிவேதனத்தை பரிபூர்ண சரணாகதியை தெரிவிப்பது. இந்த ஸ்லோகத்திற்கு அதுதான் உயிர்நிலை. இந்த ஸ்லோகத்திற்கு மாத்திரமில்லை, சகல சமய சாஸ்திரங்களுக்கும் அதுதான் உயிர்நிலை. சிரித்து உயிருக்கே அதுதான் உயிர்நிலை. ஆத்மார்ப்பண திருஷா என்றால் இந்த உயிரை அப்படியே அம்பாளுக்கு சமர்ப்பணம் பண்ணிவிடும் பாவனையாக என்று அர்த்தம். அந்த பாவனை இருந்தால்தான் பேச்செல்லாம் ஜபமாயும் செயலெல்லாம் முத்ரையாயும் இன்னும் பாக்கி சொன்னதெல்லாம் அப்படி எப்படியாயும் ஆகும். ஆத்ம சமர்ப்பண புத்தியால் இப்படியெல்லாம் ஆகட்டும் என்பதற்குத்தான் பின்னாடி பவது என்று போட்டிருக்கிறார். ஆத்ம சமர்ப்பணக்காரன் நிஜமான சரணாகதன் எப்படி இருப்பான் என்று ஸ்லோகத்தில் படம் பிடித்து காட்டியிருக்கிறார். அங்கே வாழ்க்கை முழுக்கவே பூஜையாகிவிட்டதை சபரியா பரியாயமாக விலசிப்பதை பார்க்கிறோம். இதே ரீதியில் இதே அபிப்பிராயங்களை ஏறக்குறைய இதே வார்த்தையில் சிவமானச பூஜா ஸ்தோத்திரத்திலும் ஒரு ஸ்லோகமாக ஆச்சாரியால் அனுகிரகித்திருக்கிறார். ஆத்மாத்வம் கிரிஜாமதிஹி சகச்சராக பிராணாக
ஷரீரம் கிருஹம் பூஜா தே விஷயோப போகரசனா நித்ரா சமாதிஸ்திதிஹி சஞ்சாரகா பதயோகோ பிரதக்ஷிண விதிஹி ஸ்தோத்ராணி சர்வாகிரோ யத் யத் கர்ம கரோமி தத் தத் அகிலம் சம்போ தவ ஆராதனம். பரமசிவமான நீயே என் ஆத்மா, என் மனஸ் என்பது கிரிஜாவான பர்வதகுமாரியான அம்பிகை. என்னுடைய பஞ்ச பிராணன்களே, உன்னோடு கிங்கரராக உள்ள பரமத கணங்கள், பிரமத கணங்கள். என் சரீரமே உன் கோயில், என்னுடைய விஷய அனுபவங்கள் எல்லாம் உன் பூஜை. நான் தூங்குவது சமாதி நிலை, காலால் சஞ்சரிப்பதெல்லாம் உனக்கு பிரதட்சிணம், பேசுவதெல்லாம் உன் ஸ்தோத்திரம். நான் என்னென்ன காரியம் செய்தாலும் சம்புவே அத்தனையும் உனக்கு ஆராதனையே என்கிறார். இப்படி சகலத்தையும் தனக்கு அர்ப்பணம் பண்ணும்படி பகவானே கீதையில் சொல்கிறார். எதை செய்தாலும், எதை தின்றாலும், எதை ஹோமமோ தானமோ செய்தாலும், எந்த தபஸ் பண்ணினாலும், எதிலே கான்சென்ட்ரேட் பண்ணினாலும் என்று அர்த்தம். எந்த விஷயத்தையும் தீவிரமான ஈடுபாட்டோடு பண்ணினால் அது தபஸ்தான். அதையெல்லாம் எனக்கு அர்ப்பணம் செய்ய என்கிறார். யத் கரோஷி யத் அஷ்னாஷி யத் ஜுகோஷி ததாதி யத் தபஸ்யசி கௌந்தேய தத் குருஷ்வ மத் அர்ப்பணம். என் செயலாவது யாது ஒன்றுமில்லை, நன்றே செய்வாய் பிழை செய்வாய், நானோ இதற்கு நாயகமே என்றெல்லாம் நால்வர் ஆழ்வார்கள், இன்னும் மதாந்தரங்களில் உள்ள பெரியவர்கள் எல்லாம் இப்படிப்பட்ட டோட்டல் சரண்டரை, பரிபூர்ண சரணாகதியை சொல்லி இருக்கிறார்கள். பிறவியின் தலையாய பயனான ஜீவன் முக்தியை தருவது அதுதான். ஞானத்தில் போனால் மனோநாசம் என்பதுதான் பக்தியில் போகிற போது சரணாகதியாகிறது. இரண்டும் ஆத்மார்ப்பணம்தான். இரண்டிற்கும் ஒரே பலன், உயிருள்ள போதே மோட்சானந்தம் பெறுவதான ஜீவன் முக்தி. இவ்விரு மேற்கோள்களில் முன்னது பட்டினத்தாருடையது, பின்னது மாணிக்க வாசகருடையது. குழைத்த பத்து. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நம. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். ராம் ராம். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. இன்றைய 44வது பகுதியான குருவருளும் திருவருளும்ல சில மகான்களுடைய பெருமையை பற்றி நாம் ஷேர் பண்ணிக்க போகிறோம். காஞ்சி பீட்டத்தில் 58 56 பீட்டாதிபதியாக இருந்தவர் போதேந்திர சுவாமிகள், போதேந்திர தீர்த்த சரஸ்வதி சுவாமிகள். அவர் பீட்டாதிபதியாக இருந்த காலத்தில் அவர்கிட்ட நிறைய சிஷ்யாலாம் இருந்தால் அதில் ஒருத்தர் சதாசிவ பிரம்மேந்திரர். இந்த சதாசிவ பிரம்மேந்திரர் ரொம்ப ஒரு அதி மேதாவியாக இருந்தவராம். அவருக்கு தெரியாத சப்ஜெக்டே கிடையாதான். ஆனால் ஏதாவது ஒரு விஷயத்தை பற்றி வாசலை திண்ணையில் உட்காந்துட்டு ஏதாவது சொல்லிட்டு பேசிகிட்டே இருப்பாரான். அது கொஞ்சம் பூஜைக்கெல்லாம் இடைஞ்சலாக இருக்கவே போதேந்திரார் கூப்பிட்டு, உன்னோட வாயை அடைச்சி போகாதா, பேசிகிட்டே இருக்கியே அப்படின்னு ஒரு நாள் கேட்டாராம். குரு சொன்ன உடனே போதேந்திரார் டப்புன்னு வாயை மூடின்னுட்டாராம். இவர் போதேந்திராங்கிற பிரம்மேந்திரார் உடனே சதாசிவ பிரம்மேந்திரார் வாயை மூடின்னு விட்டாராம். வாயை மூடின்னு அன்னிலேருந்து மௌனத்துக்கு போயிட்டாராம். இப்படியே இருக்கச்சு ஒரு நாளைக்கு போதேந்திர சுவாமிகள் தீர்மானம் பண்ணிடுற தனக்கு அடுத்தது பட்டத்துக்கு சதாசிவ பிரம்மேந்திராவில் செலக்ட் பண்ணலான்னு. இந்த விஷயம் தெரிஞ்ச உடனே சதாசிவ பிரம்மேந்திராவில் என்ன பண்ணான்னாக்கா, எல்லாம் துணிமணிகள் எல்லாத்தையும் எடுத்து கழட்டி போட்டுட்டு அவதூத்தராக அவர் பாட்டு ரோட்டில் போயிட்டு எங்கே போனார்னே தெரியாத கிளம்பி போயிட்டாராம். சொல்லுவார், அவர் 5-6 இடத்துல சித்தியானார் அப்படின்னு கூட சொல்லுவார்.
நாகப்பட்டினத்தில் ஒரு இடத்துல, அப்புறம் வந்து அப்படி ஏதோ ஒரு ஊராக சொல்லிட, ஊஞ்சலூர், இந்த மாதிரி நிறைய நிறைய ஊஞ்சலூர் இல்லை, அது வந்து சதாசிவ பிரம்மேந்திரா சித்தியான கடைசியாக சித்தியான இடம் ஒரு இடம் இருக்குது. அந்த மாதிரி 7 இடத்துல அவள் அங்கே பார்த்தேன் இங்கே பார்த்தேன்லாம் சொல்லுவாள். ஒரே சமயத்தில் 2-3 இடத்துலலாம் இருந்திருக்கா. ஏதோ ஒரு ஊரில் கூட வந்து அவளோட கையை வெட்டிட்டானான் ஒரு மாற்று மதத்துக்காரன். இவர் மாதிரி அவதூத்தராக போகிறது பார்த்து அவர் அதை பற்றி கண்டுக்காத போயிட்டாரான். அவன் பயந்து போய் இந்த கையை எடுத்துன்னு போய், உங்கள் சாமி உங்கள் கையை தெரியாதனமாக வெட்டிட்டானான். சரி வச்சு விடுவேன்னு வரான். வச்சா ஒட்டின்னு விட்டான். அவன் பயந்து போயிட்டான். இன்னொரு ஊரில் போனால் இவர் இந்த மாதிரி அவதூத்தராக போவே, அங்கே நிறைய லேடிஸ்லாம் இருக்கிற இடமா இருக்கிறதுனால என்ன பண்ணால் ஒருத்தவனை வெட்டி இவரை கீழே புதைச்சிட்டான். புதைச்சிட்டு ஒரு 1/2 மணி கழிச்சு பார்த்தா அவர் ஒரு 100 மீட்டர் தள்ளி அவர் நடந்து போயிட்டே இருக்காராம். இப்படி நிறைய அற்புதங்கள்லாம் அவரை பற்றி சொல்லுவாள். அவர் நெரூருங்கிற ஊரில் சித்தியானார் கடைசியாக அப்படின்னு சொல்லுவாள். நெரூரில் இன்றைக்கி அவருடைய சமாதி இருக்குது. சதாசிவ பிரம்மேந்திராளுக்கு இன்றைக்கி ஆராதனைகள்லாம் நடந்துட்டுருக்கு. இந்த சம்பந்தப்படுத்தின இன்னொரு நிகழ்வை நான் சொல்ல போகிறேன். இவருடைய குருநாதராக இருந்த போதேந்திர தீர்த்த சுவாமி அவர் வந்து எப்படின்னு கேட்டாக்க, அவருக்கு ஒரு காலகட்டத்தில் நாம சங்கீர்த்தத்தில் ரொம்ப ருச்சி வரவே அவர் வந்து காசி வரைக்கும் போகிறார். இப்படி போயிட்டு ராமநாம மகிமையை பற்றி ஒருத்தர் பெரிய பண்டிதர் எழுதக்கூடிய ஒரு புஸ்தகம் ஒன்று வேணும், அது தேடின்னு போகிறார். போயிட்டு இருக்கச்சு இந்த காசியில் போனோன்னு ஒரு வீட்டு வாசலில் ராத்திரி இருட்டி எடுத்து திண்ணையில் சிரம பரிகாரம் பண்ணின்னு இருக்கார். அப்போது அந்த வீட்டுக்கு ஒரு யுவன் அந்தணன் ஒருத்தன் வரான். வந்து சத்தமாக கூப்பிட்றான். அப்போ உள்ளேருந்து இன்னொரு அந்தணன் வரார், யுவன் வரார். இந்த வாசலில் வந்து அவர் சொல்கிறார், இந்த மாதிரி என்னுடைய மனைவி, இளம் மனைவி தான், எங்களுக்கு கல்யாணம் ஆகி கொஞ்ச நாள் தான் ஆகுது, என் மனைவியை வந்து இந்த மிலேச்சர்கள் தூக்கின்னு போயிட்டா. தூக்கின்னு போயிட்டு என்ன பண்ணா எதுன்னு தெரியல, கண்டுபிடிக்கவே முடியல. நான் அங்கங்கே தேடிக்கிட்டு பார்த்து எங்கேயும் கிடைக்கலன்னொன்னா நானும் அப்படியே விட்டுட்டேன். ஆனால் இப்போ வந்துட்டா அங்கேருந்து, எப்படியோ தப்பிச்சுன்னு வந்துட்டா அவாக்கிட்ட இந்த மாறு வேஷத்தில். இவளை நான் ஏற்றுக்கலாமா வேண்டாமா அப்படின்னு கேட்குறேன். அப்போது அந்த வீட்டுக்குள்ளே இருந்த இவர் என்ன சொல்கிறாருனாக்கா, தாராளமாக ஏற்றுக்கலாம்ப்பா, அவளை வந்து இந்த பக்கத்தில் இருக்க ரிவர்லையோ இந்த குளத்துலையோ ஒரு 3 தடவை முங்கி எழுந்து ராமா 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 அப்படின்னு சொல்லி 3 தடவை முங்கி எழுந்து வந்துட்டான்னு சொன்னால் அப்புறம் அவள் பவித்திரமானவள் சொல்லி நீ அவளை மறுபடியும் ஏற்றுக்கலாம், ஒரு தப்பும் இல்லை. சொன்ன உடனே அந்த வீட்டுக்குள்ளேருந்து அந்த யுவனுடைய அம்மா இருக்காளே, அவள் ஒரு சத்தம் போட்டாளாம், என்னடா பாபம் பண்ணுற நீ, ராமான்னு ஒரு தடவை சொன்னாலே போருமே, நீ என்ன 3 தடவை சொல்லுன்னு சொல்லி இந்த மாதிரி ராமநாமத்துக்கு ஒரு அவப்பேரை உண்டாக்கிட்டே நீ அப்படின்னு கோபப்பட்டாளாம். அதுக்கப்புறம் சொல்வா, அந்த வந்து அந்த யுவன் இருக்கானே அவன் போய் அவனுடைய ஒய்ஃப் ஆயிடுச்சுன்னு போய் அந்த குளத்தில் 3 தடவை முங்கி எழுந்திருந்து ராமநாமத்தை சொல்லி பழையபடி பழைய மாதிரியே வந்துவிட்டா, அவளை ஏற்றுவிட்டார். இந்த நிகழ்வை கேட்டோடனே போதேந்திராளுக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாக போயிடுத்து. அந்த வீட்டில் இருந்த யுவனை கூப்பிட்டு சொல்கிறார், இந்த மாதிரி ஒரு புஸ்தகம் ஒன்று இருக்குது, அது இங்கே தான் இருக்குதுன்னு சொன்னான். அப்போது அவர் சொன்னார், இந்த மாதிரி எங்கள் தகப்பனார் எழுதின புஸ்தகம்தான் அது, அவர் இப்போ இல்லை, காலகத்தி ஆயிட்டார் அப்படின்னு சொன்னோன்னே, அந்த புஸ்தகம் தானே நான் உங்களுக்கு தரேனே, ஒன்றும் ப்ராப்ளமே இல்லையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த புஸ்தகத்தை அவர் இவருக்கு கொடுத்தார். புஸ்தகம்னா என்ன, அந்த காலத்தில் ஓலைச்சுவடியில் தான் இருந்திருக்கும் இல்லையா, ஒரு 200 வருஷத்துக்கு முன்னாடி தான் ஒரு ஓலைச்சுவடியில் தான் இருந்திருக்கும். அதை வந்து எடுத்துன்னு வந்து இவர்கிட்ட கொடுத்துட்டார். கொடுத்தோடனே அவர் எடுத்துகிட்டு வந்தார். எடுத்துகிட்டு வந்துட்டு என்ன பண்ணார், மடத்தை தன்னுடைய சிஷ்யன்கிட்ட கொடுத்துட்டார். அவருக்கு பீட்டாதிபதியாக ஆரோகணம் பண்ண வச்சுட்டு தான் வந்து ராமநாம இந்த பிரபாவத்தை வெளியில் பரப்புறதுக்காக வெளியில் கிளம்பிட்டார். அதனால்தான் அவருக்கு வந்து போதேந்திர தீர்த்தருக்கு வந்து ராமநாமத்தினுடைய மகிமையை அவர் வந்து எல்லா இடத்துலையும் பரப்பினார். அப்படிங்கிறனால ஒரு தனி பெருமை உண்டு. அந்த போதேந்திரர் வந்து அவர் சித்தியானது கூட ஒரு வேடிக்கையாக சொல்லுவார். அந்த காவேரி கரையில் அந்த மணலெல்லாம் விளையாடின்னு இருக்கக்கூடிய குழந்தைகள்கிட்ட, நான் இங்கே உள்ளுக்குள்ளே பள்ளம் தோண்டு நான் ஒளிஞ்சிக்கிறேன் பார், நான் இன்னொரு இடத்துலேருந்து வெளியில் வருவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு 2-3 இடத்துல பண்ணாராம். 3ஆவது தடவை உள்ளே போனவர் வரவே இல்லையாம். அந்த குழந்தைகள்லாம் வீட்டில் போய் சொன்னோடனே எல்லோரும் தேடின்னு வந்து பார்க்குறா, எங்கேயுமே காணோம்னா. அப்புறம் நாளடைவில் என்ன ஆச்சு, காவேரி கொஞ்சம் பெருசாகி தண்ணியெல்லாம் உள்ளே வர ஆரம்பிச்சு இந்த அவர் சித்தியான இடம் வந்து மறைஞ்சு போயிடுத்துன்னா, பிற்காலத்தில் சத்குரு சுவாமிகள்னு ஒருத்தர் வந்தார். அதுக்கப்புறம் ஒரு 100 வருஷம் கழிச்சு
அவர் தான் அந்த இடத்த கண்டுபிடிச்சார். அந்த இடத்த கண்டுபிடிச்சி அங்கே போதேந்திர தீர்த்தருக்கு வந்து இது பண்ணார், அதிஷ்டானம் ஒன்று கட்டி அவருக்கு அசரீரியாக இங்கே தான் இருக்கேன்னு தெரிஞ்சு அந்த இடத்துல ஒரு அதிஷ்டானத்தை பண்ணி இன்றைக்கி அந்த போதேந்திராவுடைய ராமநாம போதேந்திரா வந்து அவருடைய வந்து அதிஷ்டானம் அங்கே இருக்குது. இன்றைக்கி அங்கே எல்லாரும் சுற்றி சுற்றி ராம 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 ராமன்னு சொல்லிட்டு தான் இருப்பா. என்ன வேலை செஞ்சாலும் ராம ராமா, நீங்கள் ஏதாவது கேள்வி கேட்டாலும் ராம் ராம்னு தான் பதில் சொல்லுவாவா. அங்கே சாப்பாடு எல்லாருக்கும் போட்டுன்னு இருந்தா, இப்போ என்னன்னு தெரியாது, ஃப்ரீயாக சாப்பாடு போட்டுன்னு இருந்தா. கரிகான இருக்கிறவா கூட ராம ராமா ராம ராமான்னு சொல்லுவா. பாத்திரம் தேய்க்கிறவா கூட ராம ராமான்னுவா. பரமாறவா ராம ராமான்னு சொல்லுவா. வேணுமா போருமான்னு கேட்கறது கூட ராம ராமான்னு சொல்லுவா. இங்கே அப்பேற்பட்ட ஒரு இடம். அதுக்கு பக்கத்துலேயே முரளிதர சுவாமிகள் கூட ஒரு ஆஞ்சநேய சுவாமிக்கு ஒரு கோவில் கட்டியிருக்கார். அதுக்கும் பக்கத்தில் ஒரு தீபம் வச்சு ராதா கிருஷ்ணனை பிரதிஷ்டை பண்ணி அங்கே எல்லாரும் ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரேன்னு சொல்லி 24 மணி நேரம் விடாத சுற்றிகிட்டே இருப்பா. ஒருத்தர் போனால் கூட இன்னொருத்தர் வந்துட்டு இருப்பா, ஜாயின் பண்ணிகிட்டே இருப்பா. ஏதோ ஒரு 3-4 பேர் சுற்றிகிட்டே இருப்பா, பிரதட்சணை பண்ணிட்டே இருப்பா. இது மாதிரி நிறைய இடங்களில் நிறைய பேர்லாம் இப்படியே ராமனுடைய நாமத்தையும் கிருஷ்ணனுடைய நாமத்தையும் பஜனையாகும் நாம சங்கீர்த்தனமாகும் இப்படிலாம் பண்ணிட்டு இருக்கிறதுனால தான் இன்றைக்கி நாடு கொஞ்சமாவது சுபிஷமாக இருக்குது. அப்பப்போவாது மழை பெய்யுறது, மக்கள்லாம் சந்தோஷமாக இருக்கிற அளவுக்கு ஒரு அளவுக்கு பகவானுடைய கருணை நம்ம எல்லாருக்கும் கிடைக்குதுன்னு இதுதான் முக்கியமான காரணங்கிறது எல்லாருக்கும் தெரியணும். இந்த போதேந்திர சுவாமிகளுடைய சிஷ்யரான சதாசிவ பிரம்மேந்திரா சித்தியான நெரூர் இருக்கு. அந்த இடத்துக்கு ஒரு சமயத்தில் சிங்கேரி ஆச்சாரியார் அந்த சிவாபினவ சச்சிதானந்த நரசிம்ம பாரதி சுவாமிகள் அப்படின்னு சொல்கிறோமே, அவர் வந்து அந்த இடத்துக்கு விஜயம் பண்ணுறார். அவருடைய குரு பேர் உக்ர நரசிம்மர்னு பேர். அந்த உக்ர நரசிம்மர் வந்து அவர் பார்த்தாலே எல்லாரும் பயப்படுவாளாம். ஒரு தடவை பல்லக்கில் போயின்னு இருக்காராம், அவர் தங்க பல்லக்கில். இவர் சிவாபினவர் வந்து பின்னாடி வெள்ளி பல்லக்கில் போயின்னு இருக்காராம். திடீர்னு போயின்னு இருந்தார், முன்னாடி போயின்னு இருந்த மகாசன்னிதானம். பல்லக்கை நிறுத்து, பின்னாடி சுவாமிகள் வர்றார், இளையவர் அவரை கூப்பிடுன்னு வரான். கூப்பிட்டு அவர் கிட்ட வந்தோன்னு கேட்டாராம், என்ன மனசில் நாமளும் ஒரு நாள் இப்படி தங்க பல்லக்கில் போவோம்னு தோன்றதோ அப்படின்னாராம். இவர் நடுங்கி போயிட்டாராம். ஐயோ, நம்ம கேஷுவலாக நினச்சது இவருக்கு தெரிஞ்சு போச்சேன்னு. உடனே அவர் சொன்னாராம், கீழே இறங்கிவிட்டு அதுவும் அந்த குடுவையில் இருக்கிற நெல்லிலேருந்து ஒரு பிடிச்சி எடுத்து என்னோடய சீட்டில் போடு அப்படின்னாராம். சரி, குரு சொன்ன உடனே இவர் எடுத்து சீட்டில் எடுத்து ஒரு பிடிச்ச நெல் எடுத்து அந்த சீட்டில் போட்டால் அத்தனையும் பொரிஞ்சு போய் அப்படியே நெல் பொரியாயிடுத்தான். சொன்னாராம், என்னைக்கு உனக்கு உன்னுடைய தப்போ வலிமையினால இப்படி ஒரு நிலைமை வருதோ, உன்னுடைய சீட்டில் நீ ஒரு பிடிச்ச நெல் அள்ளி போட்டு அது பொரியாதோ, அன்றைக்கி நானே உனக்கு தங்க பல்லக்கில் ஏற்பாடு பண்ணி தரேன்னு. ஆனால் ஒரு வேடிக்கையாக சொல்வா, சிவாபினவர் வந்து தங்க பல்லக்கிலே கடைசி வரைக்கும் ஏறலை அப்படின்னு கூட சொல்வா. அவர் ஒரு சமயத்தில் வந்து நெரூருக்கு போகிறாராம். நெரூருக்கு போகும்போது அவர் பல்லக்கில் போயிட்டு இருக்கார். அங்கே போனால் ஒரு இடத்துக்கு மேலே போகவே முடியலையான்னு தடுக்கிறது. உடனே என்ன பண்ணிட்டார், ஆஹா, இங்கே சமாதியில் வந்து நெரூரில் சதாசிவ பிரம்மேந்திராவுடைய சமாதியில் ஒரு சாநித்தியம் இருக்குது, நம்ம இறங்கி நடந்து போகணும்னு சொல்லி இறங்கி பாதரட்சையெல்லாம் விட்டுட்டு அங்கே பக்கத்துலேயே ஸ்நானம் பண்ணி 3 நாளைக்கு தபஸ் பண்ணி மௌன விரதம் இருந்து உபவாசம் இருந்து கடைசியில் அங்கே போய் பார்த்தாக்கா அந்த குகைக்குள்ளே அவருக்கு சதாசிவ பிரம்மேந்திராவுடைய தரிசனம் கிடைச்சிதான். தரிசனம் கிடைச்சதை பார்த்து அதுக்கப்புறம் ஒரு 40-45 ஸ்லோகம் பண்ணியிருக்காருன்னு சொல்லுவா. அதில் ஒரு ஸ்லோகத்தில் கூட ரொம்ப அழகாக சொல்கிறவன் எப்படின்னா, காஞ்சி பீட்டாதிபதி, காஞ்சி காமகோட்டி பீட்டாதிபதி போதேந்திர தீர்த்த சுவாமிகளுடைய சிஷ்யராக இருந்த சதாசிவ பிரம்மேந்திராவுடைய அதிஷ்டானம் இது அப்படின்றத அதை ரொம்ப அழகாக மென்ஷன் பண்ணியிருக்கார் அப்படின்னு கூட சொல்லுவாள். இப்படி வந்து மகான்கள் வந்து தன்னை காமிச்சிக்காதவே, தன்னுடைய பெருமையை வெளியில் தெரியாதே அந்த காலத்தில் இருந்திருக்கா. நம்ம இந்த காலத்துலேயும் நிறைய பேர் பார்க்குறோம். ஆனால் இந்த காலத்தில் அட்வர்டைஸ்மெண்ட்லாம் வேண்டியிருக்குங்கிறது வேறு விஷயம். ஆனால் அதுவே அத்தியாக போச்சுன்னா கொஞ்சம் கஷ்டம் தான். அத்தி சர்வத்த வர்ஜயத் அப்படிங்கிற மாதிரி இப்போ அட்வர்டைஸ்மெண்ட் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக போயிடும்போது யாரை நம்புறது, யாரை நம்பக்கூடாது, யாரை நம்ம உண்மையாகவே நல்ல வழியில் நடத்தி செல்கிறா, யார் நம்ம நல்ல வழியில் நடத்தி செல்லலை, மிஸ்லீடு பண்ணுறான்னு நமக்கே தெரிய மாட்டேங்கிறது. அது வந்து கலிகாலத்தினுடைய அது ஒரு கோளாறாக கூட நம்ம எடுத்துக்கலாம். ஆனால் அதெல்லாம் புனர் நிர்மாணம் பண்ணுறதுக்கு சந்திரசேகர பாரதி சுவாமிகள் மாதிரியும் சந்திரசேகர இந்த சரஸ்வதி சுவாமிகள் மாதிரியாகவும் அப்பப்போ பகவான் நமக்கு குருநாதர்களை கண்டிப்பாக அனுப்புவார். அனுப்பி வச்சு நமக்கு நல்ல வழியை காட்டுவார்.
நல்ல வழியில் நடத்தி செல்வார், நல்ல அனுகிரகங்கள் செய்வார். நமக்கு இதில் எந்த விதமான சந்தேகமும் வேண்டாம். ஏன்னா அன்று தொட்டு இன்று வரை ஆதிசங்கரர் காலத்திலேருந்து இன்று வரை ஆதிசங்கரர் வந்தார், ராமானுஜர் வந்தார், தேசிகன் வந்தார், இப்படி ஒருத்தர் மத்வாச்சாரியார் வந்தார், ராகவேந்திர சுவாமிகள் வந்தார், காஞ்சி பரமாச்சாரியார் வந்தார், சந்திரசேகர பாரதி சுவாமிகள் வந்தார். இப்படி ஒருத்தராக வந்து அவாவா நம்மளை தடிகட்டு போகாமல் நல்ல பாதையை நழுவி வெளியில் போகாத மூடியமான வரைக்கும் நம்மளை கட்டுக்கோப்பாக கொண்டு செல்லக்கூடிய அளவுக்கு அவள்லாம் எப்படி நமக்கு அனுகிரகம் பண்ணுமோ அந்த மாதிரி முறையில் நமக்கு அனுகிரகம் பண்ணி நம்மளை நல்வழிப்படுத்த நல்ல பாதையில் எடுத்து கொண்டு சென்றார்கள் என்பது இதுதான் மகான்களுடைய மகிமை அப்படிங்கிறது, மகான்களுடைய பெருமை அப்படிங்கிறது. மகான்களுடைய பெருமையை வந்து சொல்லி தெரியறதில்லை, மகான்களுடைய பெருமையை நம்ம அனுபவித்து தான் தெரிஞ்சுக்கணும். அப்படி அனுபவித்து பல பேருக்கு பல மகான்களோட பழகி அவளுடைய அனுகிரகம் பெறுவதற்கான வாய்ப்புகள் கிடைச்சவெல்லாம் நிஜமாகவே ரொம்ப கிரேட்டு. சமீப காலத்தில் கூட நம்மோட இருந்து சித்தியான சுவாமி ஓம்காரானந்த சுவாமிகள், அவரை மாதிரி தொண்டு பண்ணுவா யாரும் கிடையாது. அவரை மாதிரி கீதா பாஷ்யம் சொல்லுவா, கைவல்ய நவநீதம் சொல்கிறதோ, திருக்குறள் ஆராய்ச்சி பண்ணுறதோ, அப்படியே ஒரு முற்றும் ஓதல் அப்படிங்கிற ஒரு தான் கொண்டு வந்தது, தட்சிணாமூர்த்திக்கு பிராதானியம் கொடுத்தது, மக்களை ரீச் பண்ணது, இதெல்லாம் நம்ம எளிமையாக வாழ்ந்து காமிச்சதெல்லாம் பார்க்குறது மாதிரி பல மகான்கள்லாம் இருக்கா. இவாளுடைய பெருமையெல்லாம் நம்ம நினச்சி பார்த்து சந்தோஷப்படுவோம் என்று சொல்லி, ஜெய ஜெய சங்கர ஹர ஹர சங்கர ஸ்ரீ குருப்யோ நம. ராம் ராம். வாழ்க வளமுடன், வாழ்க நலமுடன், வாழ்க வையகம். ராம் ராம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். ஸ்ரீ குரும் பகவத்பாதம் சரண்யம் பக்தவத்சலம் சிவம் சிவகரம் சுத்தம் அப்ரமேயம் நமாம்யகம். காஞ்சி மகாபெரிவாளோட திவ்ய சரித்திரத்தில் அவளோட மகிமையில் பல விஷயங்கள் எல்லாமே ஒரு வார்த்தைகளால் சொல்லி முடியாத ஒரு விஷயம், மனசுக்கு கற்பனையில் எட்டி பார்க்க முடியாத பல விஷயங்கள். இது மாதிரி ஒரு அபூர்வமான விஷயங்கள்லாம் ரொம்ப சர்வ சகஜமாக ரொம்ப சுலபமாக பெரியவா பண்ணுவா. அப்படிதான் அந்த பெரியவாளோட காசி யாத்திரை முதலான பல விஷயங்களை நாம் பார்த்தோம். அவள் தொடர்ந்து யாத்திரையிலேயே இருக்கிறதே தான் பல நிகழ்ச்சிகள். அது எல்லாத்தையும் பார்க்க முடியுமா அப்படின்னு தெரியல, ஒரு சிலது தான் பார்த்துன்னு வரும். அதே ஒரு பெரிய பிரமிப்பாக தான் இருக்கும். அப்படி பெரியவா 1962 வருஷம் இளையாத்தங்குடியில் இருந்தா. அங்கே தான் பெரியவாளோட பரமேஷ்டி குருவோட அதிஷ்டானம் இருக்கு. புதுப்பிரிவா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஜெயேந்திர சரஸ்வதி சுவாமிகள் பீடத்துக்கு வந்து அந்த இளையாத்தங்குடியில் வச்சுன்னு பெரியவா அவளுக்கு வித்யாபியாசம்லாம் பண்ணி வச்சா. அந்த 1962 வருஷம் பிப்ரவரி மாதம் 21, 22, 23 3 நாளில் ஒரு முக்கியமான நிகழ்வு ஏற்பட்டது. அது என்ன அப்படின்னா, இந்த நவகிரகங்கள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த நவகோள்களில் ராகு இல்லாத மற்ற 8 கிரகமும் மகர ராசியில் ஒன்றா கூடித்து. அது அஷ்டகிரக சேர்க்கை அப்படின்னு அந்த காலத்தில் ரொம்ப பிரசித்தமாக சொல்லியிருந்தா. 8 கிரகங்கள் ஒன்றா கூடினத்தினால ஒரே இடத்துல இதனால் பல தொந்தரவுகள் உட்பாதங்கள்லாம் லோகத்தில் ஏற்படலாம் அப்படின்னு ஜோதிஷ சாஸ்திர ரீதியாக ஜோதிஷர்கள்லாம் சொல்லியிருந்தா. இப்படி சொன்னாலே எல்லாருக்கும் ஒரு பயம் பீதி இதெல்லாம் இருக்குமே. ஜனங்களுக்கெல்லாம் அது மாதிரி ஒரு பெரிய என்ன உட்பாதம் ஏற்படுமோ, என்ன கஷ்டங்கள் வருமோ அப்படின்லாம் ஒரு பெரிய மன சஞ்சலம் இருந்தது, பீதி இருந்தது, பயம் இருந்தது. அப்போ பெரியவா அந்த பயம் பீதியெல்லாம் போக்குறதுக்கு அபயம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய எல்லாருக்கும் ஒரு பெரிய ஆறுதலான விஷயங்கள்லாம் சொன்னா. இது மாதிரி ஒரு இயற்கை சீற்றங்கள் உட்பாதங்கள்லாம் ஏற்படுறது ஈஸ்வரனோட கோபத்தினால அப்படின்னு சாஸ்திரங்களில் சொல்லப்படுறது. ஈஸ்வரனே சார் கருணாமூர்த்திங்கிறள், அன்பே சிவம்ங்கிறள், அவருக்கு எப்படி சார் கோபம் வரும் அப்படின்னு கேட்டால், நாம் வீட்டில் அப்பா அம்மா இருக்கும், நம்ம குழந்தைகள்லாம் இருக்குது,
நம்ம குழந்தைகளை விட நமக்கு பிரியமான வஸ்து எதுவுமே கிடையாது. நம்ம குழந்தைகள்கிட்ட தான் அவ்வளவு பிரியத்தை நாம காமிக்கிறோம். இருந்தா கூட அந்த குழந்தைகள் சில சமயம் சொன்னதை கேட்காத அடம் பிடிச்சாலோ, இல்ல நமக்கு பிடிக்காத விஷயங்களை செஞ்சாலோ, இல்ல தப்பான காரியங்களை பிரவேசிச்சாலோ, இதே அப்பா அம்மாவுக்கு தான் கோபம் வருது. அந்த குழந்தைகளை அடிக்கிறோம், தண்டிக்கிறோம், என்னெல்லாமோ பண்றோம். இதை யாரானும் கேட்கிறோமா? நம்ம குழந்தைகள் தானே, நாம பெத்த குழந்தைகள் தானே, நம்மளோட அத்தியந்த பிரியத்துக்கு பாத்திரமானவா தானே. அவள்கிட்ட நமக்கு எப்படி கோபம் வருது அப்படின்னா, அந்த குழந்தைகள் நல்ல வழியை தப்பி போறதுனால, நாம ஒரு நல்லது சொல்றதே நல்லது செய்யறதே அதை அவ எதிர்க்கிறதுனால, அதை ஏத்துக்காததுனால தப்பு வழியில போறதே நாம கண்டிக்கணுங்கிற ஒரு கடமையும் இருக்கிறதுனால, திருப்பி அவ அந்த தப்பு வழியில பிரவேசிக்க கூடாது, அவளுக்கு ஒரு பயம் வரணும், அவ நல்ல வழியில வரணும் அப்படிங்கிற ஒரு நல்ல எண்ணத்துல தான் இந்த அன்போட மிகுதி அப்படின்னே சொல்லலாம். அன்பு அதிகமா இருக்கிறதுனால தான் நாம அவளை அப்படி இல்லை நாம கண்டிக்க தோன்றது. அப்படி நாம குழந்தைகளை கண்டிக்கிறாப்புல தண்டிக்கிறாப்புல தான் அன்பே சிவமான ஈஸ்வரனும் சர்வேஸ்வரனும் பரம கருணாமூர்த்தியா இருந்தா கூட சில சமயங்கள்ல நாம தவறுதலா நடக்கிறதே, தர்ம விரோதமா நடக்கிறதே, கெடுதல் செய்யறதே அவருக்கும் அதனால கோபத்துக்கு ஏற்பட்டு அதனால அவர் கோபத்தை அடைஞ்சு நம்மள சில இயற்கை உட்பாகங்கள் மூலமா தண்டிக்க முடியுமாவும் இருக்கு. இது எதுக்கு அப்படின்னா, திரும்பி இது மாதிரி நாம அதர்ம வழியில போகக்கூடாது, தப்பு செய்யக்கூடாதுங்கிற ஒரு நல்ல எண்ணம் தான். அதனால இந்த உலகத்துல இது மாதிரி இயற்கை சீற்றங்கள்லாம் வருது ஈஸ்வரனோட கோபத்தினால அப்படின்னு சாஸ்திரங்கள் சொல்றது. அதை எப்படி போக்குறது அப்படின்னா, முதல்ல அதுக்கு பரிகாரம் வேற ஒண்ணும் இல்லை. அதுக்கு பரிகாரம் என்ன அப்படின்னா, நாம என்ன தப்பு பண்ணினமோ, எந்த அதர்ம வழியில போறோமோ அதுலேருந்து விலகணும், அதை திருத்திக்கணும், கரெக்ட் பண்ணிக்கணும். இதுதான் முதல் பரிகாரம். இதுக்கு அப்புறம் தான் மற்ற பரிகாரங்கள்லாம் ரொம்ப தற்காலிகமானது. ஸ்திரமான பரிகாரம், நிரந்தரமான பரிகாரம் என்ன அப்படின்னா, எப்பொழுதுமே ஜனங்கள் எல்லோருமே நல்ல வழியிலேயே நடக்கிறது, நல்லதையே செய்யறது, நல்லதையே பேசுறது, நல்லதையே பார்க்கறது, நல்லதையே செய்யறது, இப்படி நல்ல எண்ணங்களோடையே இருக்கிறது, சத்காரியத்தில் பிரவேசிக்கிறது தான் இதுக்கு பெரிய பரிகாரம். அது இருக்கட்டும். இருந்தாலும் இது மாதிரி தற்காலிகமான பரிகாரமும் வேண்டிருக்கே. இதோ பண்ணிட்டோம், தப்பு பண்ணக்கூடாது, இன்னமே வேணா நாம ஒழுங்கா இருந்தோம்னா பிற்காலத்துல வேணா தப்பு தண்டனை வராத இருக்கலாம். இப்ப பண்ணிட்டுமே ஆல்ரெடி, அதுக்கு ஏதான ஒரு பரிகாரம் பண்ணியானுமே. அதுக்கு என்ன சொல்ல அப்படின்னா, பெரியவா சர்வேஸ்வரனான பகவானான பரமேஸ்வரனை பிரீத்தி பண்ணணும், அவர் மனசு குளிர முடியுமா நடந்துக்கணும். இப்ப குழந்தையில தானே தப்பு பண்ணி எடுத்துனா உடனே நல்ல மார்க் வாங்கி அத்தை பண்ணி இத்தை பண்ணி அப்பாவை சந்தோஷப்படுத்துறாப்புல நாமளும் அவளுக்கு பிரீத்தியா ஏதானும் சில காரியங்களை பண்ண வேண்டியிருக்கு. அதுல ரொம்ப முக்கியமானது, ஈஸ்வரன் உடனே எதை பிரீத்தி அடைகிறார் அப்படின்னா, பரமேஸ்வரனுக்கு பேரு ஆசுதோஷி அப்படின்னு பேரு, உடனே சந்தோஷத்தை அடைஞ்சிருவர். அவரை எப்படி பிரீத்தி பண்ணலாம் அப்படின்னா, ஸ்ரீருத்ரம் அப்படிங்கிற மந்திரத்தினால அவர் ஆராதிச்சா, அந்த வெறும் இல்ல, அந்த ஸ்ரீருத்ரத்தை பாராயணம் பண்ணினாலே இப்போ ஒரு தடவை சொன்னாலே பொருள் பரமேஸ்வரன் பிரீத்தி அடைகிறார் அப்படின்னா சாஸ்திரம் சொல்றதுனால, அதுக்கு நமக்கு ரிஷிகள்லாம் பரம கருணையினாலே என்ன பண்ணி கொடுத்துருக்கா அப்படின்னா, அந்த ஏகாதசி ருத்ரமா பண்றது, மகாருத்ரம் பண்றது, அதிருத்ரம் பண்றது அப்படி எல்லாம் சொல்லி இருக்கிறதுனால பெரியவா அந்த அஷ்டகிரக சேர்க்கும் போது பரமேஸ்வர பிரீதிக்காக அங்கங்க முடிஞ்ச இடத்துல இந்த ருத்ரஹோமங்கள்லாம் பண்றது, யாகங்கள் பண்றது அப்படின்னு பெரியவா உபதேசம் பண்ணினா. இது ரொம்ப காசு பணம் செலவழிச்சு பண்ண வேண்டிய காரியங்களா இருக்கலாம். பல பேர் அதுல மெனக்கெட்டு காரியம்லாம் பண்ண முடியுமா இருக்கும். அதனால அது எல்லாராலையும் முடியுமா, எல்லா இடத்துலையும் முடியுமா தெரியாது. அதனால என்ன பண்ணினா அப்படின்னா, நவகிரகங்களை பிரீத்தி பண்ணி நவகிரக ஹோமங்கள், விஸ்வம் விஷ்ணு வஷட்காரா அப்படின்னு இந்த பூமியே சாட்சாத் புருஷோத்தமனான ஈஸ்வர ஸ்வரூபமா இருக்கிறதுனால அந்த புருஷ சூத்திரத்தினால ஹோமங்கள்லாம் பண்ணி, மிருத்யுஞ்சய ஹோமம் இதெல்லாம் பண்ணி ஈஸ்வரனை பிரீதி பண்றது அப்படின்னு ஒரு வைதிக காரியங்களை அதெல்லாம் சொல்லியிருந்தா. அதுக்கு மேல சர்வ ஜனங்களும் எல்லாராலையும் சுலபமான ஒரு பரிகாரத்தை சொன்னா. அது என்ன அப்படின்னா, நாயன்மார்கள்ல ரொம்ப சிரேஷ்டமான முக்கியமான தேவாரம் பாடின முதல்வரான திருஞான சம்பந்தரோட கோளறு பதிகம் அப்படிங்கிற தேவார பதிகம், வேயுறு தோழி மங்கன் விடமுண்ட கண்டன் அப்படின்னு ஆரம்பிக்கக்கூடியது. அதுல ஆசிரியர் நல்ல நல்ல அவை நல்ல நல்ல அடியார் அவருக்கு மிகவே அப்படின்னு சொல்ற. இந்த
அருணகிரிநாதர் சொல்றாரு நாள்லேன்னு செய்யும், நாடி வந்து கோள்லேன்னு செய்யும் அப்படின்லாம் சொல்றாரு. ஈஸ்வரனோட கிருபை இருந்துருத்துனா, அவர் அனுகிரகம் இருந்துருத்துனா நவகிரகம் இல்லாமல் நம்மள ஒன்றும் பண்ணாது. எல்லாமே நமக்கு நல்லதாக தான் இருக்கும், அனுகூலமாக தான் இருக்கும் அப்படிங்கிற நம்பிக்கையில தாத்பரியத்தில் தான் இதெல்லாம் சொல்லப்படுறது. அதனால அந்த கோளறு பதிகம்ங்கிறத பாராயணம் பண்ண சொன்னா எல்லா கோவில்லையும் கார்த்தாலையும் சாயந்தரம் பாராயணம் பண்ணணும். எல்லோரும் காலம்பரை ஏன்னொன்னு ஸ்நானம் பண்ணிவிட்டு விபூதி எடுத்துட்டு சுவாமி சந்நிதியில அவ வீட்டுல ஒரு நாளைக்கு ஒரு தரமான இந்த பாராயணம் பண்ணணும். முடிஞ்சா 2 தரமும் பண்ணணும், காலையும் மாலையும் பண்ணணும், இல்லையா ஒரு தரமானும் பண்ணணும் அப்படின்லாம் சொல்லி பெரியவா உபதேசம் பண்ணினா. இந்த கோளறு பதிகம் அப்படிங்கிறது இவ்வளவு ஒரு பரிகாரத்துக்கு உகந்தது, அதுவும் அஷ்டகிரக சேர்க்கை அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அப்படி ஒரு பெரிய ஒரு தோஷத்துக்கு இந்த கோளறு பதிகம்னா ஒரு பெரிய வரப்பிரசாதம், இது மருந்து பிரார்த்தனைக்கு அப்படிங்கிறத அப்பதான் உலகமே தெரிஞ்சது. சைவ மடாதிபதிகள்லாம் ரொம்ப ஆச்சரியப்பட்டு சந்தோஷப்பட்டா. அதனால லட்சக்கணக்கில் இதை பிரிண்ட் பண்ண சொல்லி எல்லாருக்கும் இலவசமா வழங்குறதுக்கு ஏற்பாடு பண்ணினா. இப்படி பெரியவா ஏற்பாடு பண்ணதை பார்த்துட்டு எல்லா ஆஸ்தியர்களும் எல்லா இடத்துல இருந்தும் பல பேர் பல லட்சக்கணக்கான பிரதிகள் இந்த கோளறு பதிகத்தை பிரிண்ட் பண்ணி எல்லாருக்கும் வீட்டுக்கு வீடு கொடுத்து எல்லோரும் வீட்டுல இருக்கிற அத்தனை பேருமே படிக்கணும், கனம் பாராயணம் பண்ணணும் அப்படிலாம் சொல்லி, அதே மாதிரி கோவில்ல இசைத்தட்டு மூலமா ஓதுவார்கள்லாம் பாட சொல்லி அதை ரெக்கார்ட் பண்ணி அதை எல்லா இடத்துலையும் எப்பொழுதும் ஒலிக்கிறாப்புல பண்றது. இப்படி நல்ல சப்தங்கள் எப்பொழுதும் ஈஸ்வரனாமா எப்பொழுதும் பரவின்றிருக்க முடியுமா அதுக்கு ஏற்பாடு பண்ணினா. அதே மாதிரி சங்கீத மும்மூர்த்திகள் ஒருத்தர் முத்துசுவாமி தீட்சிதர் அப்படிங்கிற மகா, அவர் நவகிரக கிருதி அப்படின்னு பாடியிருக்கார். எல்லா தேவதைகள் மேலேயும் அவர் பாடியிருக்கு, அதுல நவகிரகங்களையும் பாடியிருக்கு. அந்த நவகிரக கிருதிகள்ல எல்லாத்தையும் சங்கீதம் தெரிஞ்சவா அதை அழகா பாடிக்கிடி எல்லா இடத்துலையும் ஈஸ்வரார்ப்பணம் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னா, அதை பாடுறதா இருந்தாலும் பாடலாம், இல்லையா ஒரு பாராயணமானும் பண்ணினா கூட போறோம். ஏன்னா மகான்களோட வாக்கு இல்லையோ அதை எப்படி சொன்னாலுமே அதுக்கு பலன் உண்டு. இப்படி நவகிரக கிருதிகளை பாடுறது, கனம் பண்றது, இந்த கோளறு பதிகம், இந்த தேவார பாராயணம் பண்றது, அதே மாதிரி வைதிக ஹோமங்கள் பண்றது, ஆரோக்கியங்கள் பண்றது, இது மாதிரி பல விஷயங்கள் விரிவா சொல்ல அந்த அஷ்டகிரக சேர்க்கை அப்படிங்கிறது ஒரு பயபீதி இல்லாத எல்லாருக்கும் ஒரு சாந்தமா அமைதியான ஒரு காலகட்டமா இருக்க முடியுமா தெளிவா பண்ணினா. அதுல ஒரு வேடிக்கை பாருங்க, இப்படி கிரகங்கள்லாம் இப்படி தாறுமாறா போறது, இதான ஒரு நமக்கு ஒரு கெடுதல் போறது அப்படிங்கிறது கூட கடைசியில எப்படி சுபமா முடிஞ்சுடுறது. ஆசிரியர் நல்ல நல்ல அவை நல்ல நல்ல அடியாளருக்கு மிகவே அப்படின்னு ஞானசம்பந்தர் சொன்னாப்புல எல்லாமே நல்லதாவே எப்படி முடியுது. இப்படி 8 கிரகணம் ஒன்னா சேர்றது அப்படின்னு ஒரு நிகழ்ச்சி நிகழ போக அது உடனே ஜனங்களுக்கு இப்படி எல்லாம் கெடுதல்லாம் பண்ணும் அப்படின்லாம் நமக்கு ஒரு பயம் பீதி வரப்போக, இப்போ இப்படி தேவார பாராயணம், முத்துசுவாமி தீட்சிதரோட சங்கீத பாராயணம், இது மாதிரி ஹோமங்கள் நல்ல காரியங்களும் நடந்ததோ இல்லையோ, இதுவே ஒரு பெரிய காரியம் தானே, லாபம் தானே கடைசியில. அப்படி எல்லாம் பண்ணச்சுன்னா இது ஏதோ 1962 வருஷம் இருக்கட்டும், இப்போ கூட சமீபத்துல இங்க எல்லாரும் கேள்விப்பட்டிருப்பேன், டிசம்பர் மாசம் 21ஆம் தேதி 2012ஆம் வருஷம் ஏதோ ஒரு எங்கேயோ சொல்லியிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி உலகமே அழிய போறது, உலகமே அழிய போறது அப்படின்லாம் சொல்லி அங்கங்க பயபீதியோட எல்லாம் இருந்துட்டு எல்லாரும் பார்த்துருக்கு. உலகம் அழிஞ்சுட்டோம், அழியல. உலகம் அழியாதனால்தான் இந்த பெரியவாழோட எல்லாமும் பார்த்து கேட்டு இருக்கேன். இதுல இருந்தே தெரியுது இதெல்லாம் ஒரு வதந்தி பொருளி அப்படிங்கிற மாதிரி தான் நாம வச்சுக்கலாம். எப்படி இதுக்காக பயந்து பீதியோட இருக்கணும் அப்படிங்கிற அவசியம் இல்லை. நமது சாஸ்திரங்கள் சொல்றது இது கலி பிறகு 5113வது வருஷம். இந்த கலியுகத்துக்கு நமது வைதிக மத சாஸ்திரங்கள 4 யுகம் திருப்பி
ஏன் அப்படின்னா, இல்லை தந்தி வந்த சமயத்தில் நாங்கள் ஊரில் இல்லை பழனிக்கு போயிருந்தோம் அப்படின்னு. பழனியில் என்ன உனக்கு அப்படின்னா, உடனே அந்த அம்மா சொன்னா, தன்னோட புள்ள சந்திரசேகர் இருக்காரு, சேகர் ஜாதகத்தில் ஏதோ குரு சரியில்லைங்கிறா, அதனால இப்போ ஏதோ எல்லாரும் சொல்கிறாளே 10ல் குரு அது இது என்னெல்லாமோ சொல்கிறா, அந்தந்த கிரகங்கள் அந்தந்த கட்டத்தில் வரத்தே ஏதோ உபாதைகள் பண்ணும், சிலது ரொம்ப நல்லபடியாக அனுகூலமாக அனுகிரகம் பண்ணும், அப்படிலாம் ஜோதிஷ ரீதியாக சொல்கிறதுனால குரு சரியில்லைன்னு சொல்கிறா சேகருக்கு. அதனால பரிகாரம் சொன்னால் பழனியில் போய் ஒரு அபிஷேகம் பண்ணால் சரியாக போயிடணும், அதுக்காக போயிடணும் அப்படின்னு. இது சொன்னோன்னு பெரியவா இப்படி சாஞ்சின்னு கேட்டோம்னா விடுக்குன்னு ஏந்துட்டு யார் சரியில்லை, குரு சரியில்லையா, யார் சரியில்லை, குரு சரியில்லையா, எந்த குரு அப்படின்னா, எந்த குரு அப்படின்னா அவளுக்கு புரியல. உடனே பெரியவா சிரிச்சுட்டே சொல்றான், இவர் நான் தானே குரு, உனக்கு யாரு குரு, குலகுரு நான் தான், அதனால நான் சரியா இருக்கேன் முதல்ல தெரிஞ்சுக்கோ. இனிமே இந்த ஜோதிஷ ரீதியா இனிமே நவகிரகத்தில் இருக்கிற அந்த குரு சரியில்லை, இது சரியில்லை, அது சரியில்லை அப்படின்லாம் கேட்டுண்டு நீ இனிமே ஊரூரா அலையிறதுங்கிறத வேலையை விடு. உன்னை என்ன பண்ணும், எது எங்கே இருந்தாலும் உனக்கு நல்லதாகவே தான் அனுகிரகம் பண்ணும், நான் இருக்கேன் பார்த்துக்கிறேன், நான் சரியா இருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னா. இதை எதை குறிக்கிறது அப்படின்னு, இது ஏதோ ஒரு பொள்ளாச்சி ஜெயத்துக்கு ஒரு சேகருக்கு அவளுக்கெல்லாம் சொன்னதில்லை, எல்லாருக்குமே என்ன அப்படின்னா, எந்த கிரகங்கள் எப்படின்னா அதது காரியப்படி அங்கங்கே போகிறது, கட்டத்தில் சுற்றின்னு வருது, அதனால் அது எதுக்கு உண்டான இருக்குத்தான் இருக்க போகிறது. நாம தான் அந்த தைரியத்தோடு அதை எதிர்கொள்ளணும். அதுக்கு குரு கிருபை ஈஸ்வர அனுகிரகம் அப்படிங்கிறது தான் அதுக்கு மூலதனமாக இருக்க முடியும், அதை வச்சுன்னு தான் நாம் அதை ஜெயிக்க முடியும். இது ஏதோ பொள்ளாச்சி ஜெயத்துக்கு சொன்னது. இன்னொரு பக்தர் திருவாரூர் வக்கீல் சேகர் அப்படின்னு, அவர் திருவாரூரில் வக்கீலாண்டு, அவள் குடும்பம் திருவாரூர் கிருஷ்ணமூர்த்தியர் அப்படின்னு, அவள் அம்மா கமலம் அப்படின்னு, இவெல்லாம் இந்த குடும்பமே பெரியவாள்கிட்ட ரொம்ப பரம பக்தி. அப்படி இருந்துருக்கிற குடும்பத்தில் வந்தவர் இவர் வக்கீலாக அங்கே ப்ராக்டிஸ் பண்ணியிருந்தார். என்னமோ தெரியல, அவருக்கு கிரக கோளாறு, சனி சரியில்லை, குரு சரியில்லை, ஏதோ அது மாதிரி கட்டத்தில் ஜாதகத்தில் சரியில்லை அப்படிங்கிறதுனால அதோட தாக்கம் இருந்தது. எந்த அளவுக்கு இருந்ததுன்னா, அங்கே திருவாரூரில் கோர்ட்டையே மூடிட்டா, அந்த அளவுக்கு கோர்ட்டையே மூடிட்டா இவருக்கு எப்படி ப்ராக்டிஸ் பண்ண முடியும், குடும்பமும் பெரிய குடும்பம், 2-3 குழந்தைகளை வச்சுன்னு எப்படி ஜீவனம் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது. அப்படி இருக்கிறதே என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாத பெரியவாள்கிட்ட சரணாகதி பண்ணி தெரிவிச்ச, எனக்கு சனி சரியில்லைங்கிறா, குரு சரியில்லைங்கிறா, அது சரியில்லை, இது சரியில்லைங்கிறா, அதுக்கு ஏத்தாப்புல எனக்கு ரொம்ப படுத்தல் கஷ்டப்படுறேன், எனக்கு என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல, அங்கேயோ இப்போ பொழப்பு இல்லாத இருக்குது, கோர்ட்டை மூடிட்டா, சாப்பாட்டுக்கு என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல, பெரியவா அனுகிரகம் பண்ணும் அப்படின்னா. உடனே பெரியவா, அப்போ அங்கே கோர்ட்டை மூடிட்டோன்னா அங்கே சரியில்லைன்னா பட்டணத்தை பார்க்க வந்துடும் அப்படின்னு மெட்ராஸ்க்கு வா அப்படின்னா. இது சேகருக்கு பயமாக இருந்தது. நாம் திருவாரூர்லையான ஏதானும் ஒரு சொந்த வீடு இருக்குது, எல்லாரும் பிறந்து வளர்ந்ததுலேயே அங்கேயே இருக்கோம், பழகின மனுஷா, ஒரு அமைய சமயம்னா 5-10 கடன் வாங்கணுன்னாலே அக்கம் பக்கத்தில் வாங்கிக்கலாம். இப்படி ஒன்றுமே தெரியாத, முன்ன பின்ன தெரியாத, ஒரு பழக்கம் இல்லாத பட்டணத்தில் இத்தனை பெரிய ஊரில் இது எங்கேயோ விலைவாசிலாம் எல்லாம் அதுக்கு ஏத்தாப்புல இருக்கும், இதில் எப்படி குடுத்தனம் பண்ணுறது, குழந்தைகளையும் வச்சுட்டு சிரமமாக இருக்குமே அப்படின்னு இவருக்கு. நமக்கு ஏற்கனவே கிரகம் சரி, இடம் விட்ட இடம் புது இடத்துல இன்னும் கஷ்டம் ஜாஸ்தியாயிடுச்சுன்னா என்ன பண்ணுறதுங்கிற ஒரு பயம் இருக்குமோ இல்லையோ. அதனால யோஜனை பண்ணினார், இல்லை எனக்கு ஏற்கனவே கிரகங்கள் சரியில்லை, நான் அங்கேருந்து விட்டுட்டு இங்கே வந்தேன்னா என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு. அப்போ உடனே பெரியவா பழிச்சுன்னு, உன்னை என்ன பண்ணுறதுன்னு பார்க்குறேன், கிரகங்கள்லாம் நான் சொல்கிறேன், பட்டணத்துக்கு வா அப்படின்னு.
அவர் வேணா சேலஞ்சிங்காக பேசலாம், உன்னை என்ன பண்ணுறது கிரகம்லாம் பார்க்கலேன்னு சொல்லலாம். ஆனால் நமக்கு எப்படி அதை நம்பிண்டு வந்துட்டு என்ன ஆகும் அப்படிங்கிறது ஒரு மனுஷ ரீதியாக ஒரு பயம் இருக்குதானே இருக்கும். நமக்கு எல்லாம் பக்தி இருக்குது, ஸ்ரத்தை இருக்குது, ஈஸ்வரனை நம்புகிறோம், குருட்ட அபரிமிதமான பிரியம் இருக்குது அப்படின்னா கூட வாழ்க்கையில் அந்தந்த சிச்சுவேஷன் வரத்தே அதை சமாளிக்கிறதே கொஞ்சம் பயங்கள் இதெல்லாம் இருக்குத்தான் இருக்கும். அதுலேருந்துலாம் நம்ம விலகி வரத்துக்கும் அதெல்லாம் கடந்து வரத்துக்கும் இந்த குரு கிருப்பை தான் நமக்கு கை கொடுக்க போகிறது, துணையாக இருக்க போகிறது. அது வேற விஷயம். இந்த சேகர் திருப்பி யோஜனை பண்ண பெரியவா சொன்னா, கவலைப்படாத, நான் யாருக்கையும் பார்த்துக்கிறேன், உன்ன கிரகங்கள்லாம் என்ன பண்ணுறதுன்னு பார்க்குறேன், பட்டணத்துக்கு வா அப்படின்னா. அப்போ தான் யாரோ விபூதி முட்டாம் போட்டுன்னு வந்து விபூதி பெரியவாளை கொடுத்துருந்தா. அப்படியே தன் விபூதியை எடுத்தா, கையில் கொடுத்தா. இதுக்கு மேலே என்ன வேணும்? அபயம், பிரசாதம் வந்துடுத்து. ஐஸ்வர்யம்னா விபூதினா ஐஸ்வர்யம் வந்துடும் அப்படின்னுட்டா. சரி, பெரியவா இவ்வளவு ஸ்ட்ரிக்டா சொல்றதுனால அவர் என்ன பண்ணும், ஊரை காலி பண்ணிட்டு நேர மெட்ராஸ்க்கு வந்தாச்சு. மெட்ராஸில் வந்து இங்கே ஒரு கம்பெனியில் லீகல் அட்வைஸராக வேலை கிடைச்சிது. அதில் போய் சேர்ந்து இருந்தார். மாம்பலத்தில் டி நகரில் ஒரு இடத்த பார்த்து எடுத்துன்னு வீட்டிலாம் எடுத்துன்னு வந்தாச்சு. இந்த இடத்துக்கு வந்தாலும் என்ன ஆயிடுது அப்படின்னா, அந்த கிரகங்களோட கோளாறு போல இருக்கு. எங்கே போனாலும் நிழல் பின்னோட அப்படிங்கிறாப்புல. இங்கே மெட்ராஸ்க்கு வந்து ஏதோ 2-3 மாதம் சௌக்கியமாக இருந்தாப்புல இருந்தது. அதுக்கப்புறம் 3 மாதத்துலேருந்து சம்பளம் வராத போயிடுது. இவர் உத்தியோகம் கிடைச்சிருக்கு, எல்லாம் இருக்குது, ஆனால் சம்பளம் இல்லை, என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல, கஷ்டப்பட்டார். இப்போ இவர் ரொம்ப ஃபீல் பண்ணினார், நம்ம இதுக்கு தான் பயந்தோம், இப்போ என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல அப்படின்ட்டு திருப்பி பெரியவாள்கிட்ட வந்து கேட்டார். பெரியவா சொன்னா, நான் சொன்னாக்க வந்துடுவியா அப்படின்னார். அம்மா பெரியவா தான் கடுமையாக சொன்னால் திருவாரூர்லேருந்து வந்துடும்னா, அதனால் வந்துட்டேன். இப்போ இங்கே வந்தால் வாடகை கூட கொடுக்க முடியல, 3 மாதமாக சம்பளம் இல்லை, நான் என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல, கஷ்டமாக இருக்குது, பெரியவா தான் காப்பாற்றணும் அப்படின்னா. உடனே பெரியவா சொன்னால், இப்போ நான் சொல்கிறேன், திருப்பி திருவாரூருக்கே போ அப்படின்னா. சேகர் பார்த்தார், இது என்ன அது வம்பா போச்சு, அங்கேருந்து இங்கே வாங்குறா, இங்கேருந்து அங்கே போங்கிறா, நம்ம ஏற்கனவே கஷ்டப்பட்டு இருக்கோம் கிரகச்சாரத்தினால, இவர் வேறு இப்படி படுத்துறாரே. அவர் சொன்னார், இல்லை நான் திருவாரூருக்கு போகமாட்டேன் அப்படின்னு, திரும்பி போகமாட்டேன் அப்படின்னு. பெரியவா சொன்னால், நான் சொன்னால் கேட்பேன்னு, இப்போ நான் திருப்பி திருவாரூர் போனால் ஏன் போக மாட்டேங்கிற அப்படின்னு. இல்லை திருவாரூர் மட்டும் போக முடியாது என்னால், ஏன்னா அங்கேருந்து காலி பண்ணி இங்கே வந்துட்டேன், ஏதோ பட்டணத்துக்கு வந்து பிரமாதமாக பழைக்க போகிறாப்புல, இப்போ திரும்பி ஒன்றும் இல்லைன்னு அங்கே போனேன்னா எனக்கு அவமானமாக இருக்கும், அதனால் போக முடியாது அப்படின்னு. உடனே பெரியவா சொன்னால், அப்போ டெல்லிக்கு போ அப்படின்னா. இப்போ திருவாரூர் கோர்ட்லேருந்து மெட்ராஸ்க்கு ஹைகோர்ட்டுக்கு வந்தாச்சு. இப்போ ஹைகோர்ட்லேருந்து சுப்ரீம் கோர்ட்டா, என்ன இப்படி பண்ணுறாளே அப்படின்ட்டு அவருக்கு ஒன்றுமே புரியல. உடனே அழுதர், பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ண, பெரியவா என்னை இப்படி சோதிக்கக்கூடாது, பெரியவாளை நம்பி தான் இங்கே வந்துட்டேன், பெரியவா தான் என்னை ரட்சிக்கணும், காப்பாற்றணும், எங்கேயும் இனிமேல் எங்கே போகிறதுன்னு எனக்கு தெரியல, இப்படி எப்படி போயிட்டு என்னால் ஓட முடியாது அப்படின்னு ஒன்று பெரியவா உடனே சிரிச்சுட்டு கேட்டால், லீகல் அட்வைஸருக்கும் ரீட்டைனருக்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னா, இவருக்கு சொல்ல தெரில. வேடிக்கை, வக்கீல், இவருக்கு லீகல் அட்வைஸருக்கும் ரீட்டைனருக்கும் என்னன்னு பெரியவா கேட்டோன்னு சொல்ல முடியல, பிசாதன்னு. உடனே பெரியவா சொன்னால், லீகல் அட்வைஸர்னா ஒரு கம்பெனியில் இருந்தோம்னா அவளுக்கு சட்ட சிக்கல், சட்ட பிரச்சனைலாம் வந்தால் அதுக்கு எப்படி பண்ணால் அதை சரி பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு சட்ட பாயிண்ட்லாம் நாம் எடுத்து சொல்லணும், அட்வைஸ் பண்ணணும், அதுக்கு சம்பளம் கொடுப்பா. ஆனால் ரீட்டைனர் தான் என்ன தெரியுமோ, பெரிய வக்கீல்கள்லாம் இருப்பா, உலக ஒரு பிரசித்தமான பிரபலமான வக்கீல்லாம் இருப்பா. அவள் ஒரு கேஸை அட்டன் பண்ணுறா அப்படின்னு வந்து நின்னாலே அந்த ஜட்ஜிலேருந்து எல்லாருக்குமே அதோட தாக்கம் இருக்கும், ஒரு பாதிப்பு இருக்கும். இவரே வந்து இந்த கேஸை அட்டன் பண்ணுறதுனா இல்லை ஏதோ விஷயம் இருக்கும் அப்படின்னு, அதனால எல்லாருமே ஜாக்கிரதையாக தான் இருப்பா. அப்படி இருக்கிற அந்த பெரிய பிரபல வக்கீல எல்லா கம்பெனியிலும் என்ன பண்ணுவா, ரீட்டைன் பண்ணிப்பா, தன் பக்கம் வச்சுக்கணும், தன் பக்கம், அதாவது தன்னோட எதிராளிக்கு போய் அவர் ஆஜராயிடப்படாது அப்படிங்கிறத தங்கிட்ட வச்சுக்கிறதுக்காக, தன் பக்கமே வச்சுக்கிறதுக்காக ரீட்டைனர் ஃபீன்னு கொடுத்து வச்சுட்டு இருப்பா. இந்த ரீட்டைனர் ஃபீ தான் வருமே, சம்பளம் வேற ஒன்றும்லாம் செய்ய மாட்டார். இதை சொல்லி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி பெரியவா, ரீட்டைனர்னா வேலை செய்யாத இருக்கிறதுக்கு சம்பளம், லீகல் அட்வைஸர்னா வேலை செஞ்சா சம்பளம், நீ ரீட்டைனராக க்ஷேமமாக இருப்ப போயிட்டு அப்படின்னு. இதுதான் பெரியவா கையை தூக்கி ஆசீர்வாதம் பண்ணது, அனுகிரகம் பண்ணது. அதுக்கப்புறம் இந்த நவகிரகங்கள்லாம் எங்கே போச்சு என்னாச்சு தெரியல. அதுக்கப்புறம் அமோகம் அவர் வாழ்க்கையில் பெரிய திருப்பத்தோட குழந்தைகள் குட்டிகளோட இன்னைக்கு மெட்ராஸில் வீடு வாசல்னு பரம சௌக்கியமாக இருக்கிற, க்ஷேமமாக இருக்கிற அப்படின்னா இதெல்லாம் ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்கிற வார்த்தைகள். பெரியவாளை அண்டிட்டோம்னா, சரணாகதி மட்டும்னா, அந்த குரு கிருப்பை இருந்ததுன்னா கிரகங்களோ நாளோ கோளோ ஒன்றும் நமக்கு கெடுதல் செய்யாது, எல்லாம் நமக்கு அனுகிரகமே தான் செய்யும் அப்படிங்கிறதுக்கு இதெல்லாம் சாட்சி.
இப்படி இந்த அஷ்டகிரக சேர்க்கை முதலான எல்லாத்தையுமே பெரியவா கிருபையினால உலகத்துக்கு நன்மையாவே வாச்சிருக்கு. அந்தந்த சமயங்களில் பெரியவா சொன்ன அந்த விஷயங்கள்லாம் நாம் பரிகாரங்கள்லாம் பண்ணிட்டோம்னா இன்னும் பெரியவாளுக்கு பிரீத்தி, ஈஸ்வர பிரீத்தி, நாம க்ஷேமமா இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி இந்த மேற்கொண்டு நாம தொடர்ந்து பார்க்கிறோம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திரு அண்டப்பகுதி. கரும்பன கச்சை கடவுள் வாழ்க, அருந்தவர் கருளும் ஆதி வாழ்க, அச்சம் தவிர்த்த சேவகல் வாழ்க, நிச்சலும் ஈர்த்து ஆட்கொள்வோன் வாழ்க, சூழிரும் துன்பம் துடைப்போன் வாழ்க, எய்தினர்க்கு ஆரமுது அளிப்போன் வாழ்க, கூரிருள் புத்தொடு புனிப்போன் வாழ்க, பேரமை தோழி காதலன் வாழ்க, ஏதிலர்க்கு ஏதில்யம் இறைவன் வாழ்க, காதலர்க்கு எய்ப்பினில் வைப்பு வாழ்க, நச்சர வாட்டியன் நம்பன் போற்றி, பிச்சமை ஏற்றிய பெரியோன் போற்றி, நீற்றொடு தோற்றவல்லோன் போற்றி, நாற்றிசை நடப்பன நடாய் கிடப்பன கிடாய் நிற்பன நெறி, சொற்பதங் கடந்த தொல்லோன், இச்சொற்பதங் கடந்த தொல்லோன், உள்ளத்துணர்ச்சியில் கொள்ளவும் படான், கண்முதல் புலனார் காட்சியும் இல்லோன், விண்முதல் பூதம் வெளிப்பட வகுத்தோன், பூவில் நாற்றம் போன்றுயர்ந்து எங்கும் ஒழிவர நிறைந்து, மேவிய பெருமை இன்றெனக்கு எளிவந்து அருளி, அழிதரும் ஆக்கை ஒழியச் செய்த உன்பொருள் இன்றெனக்கு எளிவந்து இருந்தனன் போற்றி. அழிதரும் ஆக்கை செய்தோன் போற்றி, ஊற்றிருந்துள்ளம் களிப்போன் போற்றி, ஆற்றா இன்பம் அலர்ந்து அலை செய்ய போற்றா ஆக்கையை பொறுத்தல் புகழே, மரகதக் குவா அல் மாமணி பிறக்கம், மின் ஒளி கொண்ட பொன்
ஒளி திகழ திசைமுகன் சென்று தேடினர்க்கு ஒளித்தூம் முறை ஒளி ஒற்றே முயன்றவர்க்கு ஒளித்தூம் ஒற்றுமை கொண்டு நோக்கும் உள்ளத்து உற்றவர் வருந்த உரைப்பவர்க்கு ஒளித்தும் மறைத்திறம் நோக்கி வருந்தினர்க்கு ஒளித்தும் இத்தந்திரத்தில் காண்டும் என்று இருந்தோர்க்கு அத்தந்திரத்தின் அவ்வையின் ஒளித்தும் முனிவு அறநோக்கி நனிவர கௌவி ஆண் எனத் தோன்றி அலியனப் பெயர்ந்து வாழ்நுதற் பெண்ணென ஒளித்தும் சேண்வையின் ஐம்புலன் செலவிடுத்து அறுவரை தொறும் போய் துற்றவை துறந்த வெற்றுயிர் ஆக்கை அருந்தவர் காட்சியுள் திருந்த ஒளித்தும் ஒன்றுண்டு இல்லை என்றறிவொளித்தும் பண்டே பயில்தொறும் இன்றே பயில்தொறும் ஒளிக்கும் சோரனை கண்டனும் ஆர்மின் நான் மலர்பிணையலில் தாழ் தளையிடுமின் சுற்றுமின் சூழ்மின் தொடர்மின் விடேன்மின் பற்றுமில் என்று அவர் பற்று முற்று ஒளித்தும் தன்னேரில் நோன் தானே யான தன்மை என்னேர் அணையோ கேட்க வந்து இயம்பி அறை கூவி ஆட்கொண்டு அருளி மறையோர் கோலம் காட்டி அருளலும் உளையா அன்பு என்புருக ஓலமிட்டு அலைகடல் தீரையில் ஆத்தார் தோங்கி தலை தடுமாறாம் வீழ்ந்து புரண்டலரி தலை தடுமாறா வீழ்ந்து புரண்டு அலரி பித்தரின் மயங்கி மத்தரின் மதித்து நாட்டவர் மருளவும் கேட்டவர் வியப்பவும் கடைக்களி தேற்றா தடப்பெருமதத்தின் கடைக்களிறு ஏற்றா தடப்பெருமதத்தின் ஆற்றேனாக அவயவயம் சுவைதரு போல்தேன் கொண்டு செய்தனன் ஏற்றாறு மூதூர் எழில் நகையறியில் வீழ்வித்து ஆங்கு அன்று அருட்பெரும் தீயில்
அடியோம் அடிக்குடில் ஒருத்தரும் வழாமை ஒடுக்கினன் தடக்கையின் நெல்லிக்கனியன காயினல் சொல்லுவது அறியேன் வாழி முறையோ தரியேன் நாயேன் தான் எனச் செய்தது தெரியேன் ஆவா செத்தேல் அடியேற்கு அருளியது அறியேன் பருகியும் ஆரேன் விழுங்கியும் ஒல்லகில்லேன் செழுந்தன் பார்க்கடல் திரை புரைவித்து உவாக்கடல் நள்ளு நீர் உள்ள கண் ததும்ப வாக்கிறந்து அமுதம் மயிர்கால் தோறும் தெக்கிடச் செய்தனன் கொடியேல் ஊந்தழை தெக்கிடச் செய்தனன் கொடியேன் ஊந்தழை குரம்பை தோறும் நாயுடல் அகத்தே குரம்பை கொண்டு இந்தேல் பாய்த்தி நிரம்பிய அற்புதமான அமுத தாரைகள் எற்பு துளைதொரும் ஏற்றினல் உருகுவது உள்ளம் கொண்டோர் உரு செய்தாங்கனக்கு உள்ளம் கொண்டோர் உரு செய்து ஆம்கனக்கு அள்ளூர் ஆக்கை அமைத்தனல் ஒள்ளிய கண்ணற்கனி தேர் களிரன கடைமுறை என்னையும் இருப்பதாக்கினன் என்னில் கருணை வாழ்ந்தேன் கலக்க அருளொடு பராமுது ஆக்கினல் பிரமன்மாரியா பெற்றியோனே பிரமன் மாலரியா பெற்றியோனே திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும்.
பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திரு பொன்னூசல். ஆணோ அலியோ அறிவையோ என்று இருவர் காணாக் கடவுள் கருணையினால் தேவர்குழாம் நாணாமே உய்ய ஆட்கொண்டு அருளி நஞ்சுதனை ஊனாக உண்டருளும் உத்தரகோசமங்கை கோணாறு பிறைச்சன்னி கூத்தன் குணம் பரவி பூணாறு வனமுலையீர் பொன்னூசலாடாமோ. திருச்சிற்றம்பலம். கஞ்சிவய காமாட்சி கண்குழந்தாய் சங்கரரே. கஞ்சிவய காமாட்சி கண்குழந்தாய் சங்கரரே. குரு சந்திரசேகரரே உறங்கிடுவீர்களே உறங்கிடுவீர்களே. ஆதிகுரு சங்கரராய் அன்றொரு நாள் வந்தவரே. 68 பீட்டபதி காலே. ஏழுலகும் பூப்பவரே காப்பவரே கரப்பவரே. எல்லோர்க்கும் அருள்பவரே உறங்கிடுவீர்களே. அயனுடனே மாலவனோ தேடிய பொற்பதத்தவரே. அருமறைகள் சாற்றும் முயல் மலர்பதமே காலே. முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே. முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே. நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே. நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே. நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே. பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு
நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரிவாச்சரணம்.